जिन्ने भी जाने संयुक्त मोर्चे के पेज तो लाइव देखणगे ਜਾਂ देख रहे ने सब ਨੂੰ मैं फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सलाम साਰਿਆਂ ਨੂੰ राम राम। जिन्ने भी मेरे भैन भरा देखणगे गल्लां कर रहे ਸੀਗੀਆਂ संयुक्त मोर्चे जो कि अंदोलन बारे ਤੁਹਾਨੂੰ सब ਨੂੰ पता ही है। सब तो पहली गल मैं ਜਿਹੜੀ करना चाहना कि जो सरकार ने बड़े हथ कंडे देखो अपनाए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ स्टार्ट होया सरकार ने इस अंदोलन ਨੂੰ फेल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ सेंटर गवर्नमेंट ने करोना की गल। सब तो पहली गल जो मैं करोना ते आ जा, जेकर सरकार नूं इन्नी दुख तकलीफ आ भी करोना की भी मन के चल भी करोना फैल रहा है, किसानों नूं कह रहे हैं ऑपरेशन क्लीन दी गल्लां चल रही हैं। जेकर सरकार नूं इन्ना ही दुख आ जां इन्नी किसानां दी सरकार इन्नी लोकां दी हितैषी है, इन्ने दे पक्ष दी है, तो सरकार नूं मेरी एक बेनती जरूर है भी क्यों ना तुसीं साडीआं मंगां मन्नो, क्यों ना तुसीं ये काले कानून इन्हां नूं वापस ला लो, खारज कर दो। साडा किहड़ा इत्थे कोई किसान जिन्ने भी बैठे ने कोई शौक नूं तां बैठे नहीं है, कोई मेला तां है नहीं गा भी इत्थे कोई इंजॉयमेंट कर रहे हैं सारे किसान बैठ के। जेकर तुसीं इन्ने ही साडे मन के चल तुहानूं इन्नी इस चीज़ का दुख है, तुसीं इन्ने लोकां दे पक्ष दीआं गल्लां करदे हो, खास करके मेरी भाजपा सरकार नूं ही बेनती है, मोदी नूं ही बेनती है भी तुसीं साडे काले कानून वापस लाओ तो असीं उसे शाम नूं घरे चले जावांगे। इस करके ये सारे ड्रामे कर रहे हैं सारे आपो अपने, जिमें कि पहले उन्होंने बहुत सारिया चालां चल रही हैं, ये भी एक चाल है। मेरी नौजवानों को, मेरे सारे पंजाब वासियों को, मेरे देशवासियों को अपील यही है कि बड़ी गिणती दे विच तुसीं दिल्ली आओ, साडे हक्कां दी लड़ाई है जो कि हुकूमत साडे ते अलग अलग तरह के बाहर कर रही है। अपनी बड़ी गिणती दिल्ली होनी बहुत जरूरी है। दूजी गल मैं अपनी गल कर ला, मेरे भी कुछ परसनली काम होंदे ने। मैं मन के पहला मैं 2.5 महीने लगातार रहा इत्थे मोर्चे दे विच। हुण कई बारी मैं पंजाब चला जाना, मेरे परिवार के मैंबर ने जिहड़े पक्के मन के चल पक्के तौर पर इत्थे बैठे हुए ने। इस करके मेरी नौजवानों को बड़ी अपील यही है कि नौजवान हर एक सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होंदे ने। ਜਦੋਂ भी कितने बदलाव आया नौजवानों ने लैके आया। जे इसकी गल कर लो, सब तो बड़े बदलाव की कर लो, जेकर असीं देश आज़ाद करवाया तो राजगुरु सुखदेव सिंह भगत सिंह वर्गा ने फांसियां के रस्से चुमे तो यह देश जाके आज़ाद होया। इस करके बेशक बापू गांधी वर्गे होर बहुत सारिया लड़ाइयां लड़ियां, पर जिहड़ी आज़ादी आई तो वह नौजवानों करके आई, खास करके पंजाब के नौजवानों करके आई, राजगुरु सुखदेव सिंह वर्गा करके आई। इस करके जेकर तुसीं ये चाहो भी अपना यह मोर्चा आप जितांगे, अपनी लड़ाई जितनी है, तो नौजवानों का सब तो बड़ा सहयोग होना चाहिए। जो अज आप जवानी दे विच कर सकते हैं, इस तो बाद आप 60 सालों की उम्र के जाके वो काम नहीं कर सकते। इस करके मेरी नौजवानों को बेनती है भी तुसीं डट के इस मोर्चों के विच आओ। जो सरकारां चालां चल रही ने करोना वालियां, वो गल्लां तो कोई डरन की लोड़ नहीं। दूजी गल मैं कर लैना पंजाब की गल कर लैना, मैं पंजाब हरियाणा की गल कर लैना। पंजाब हरियाणा के कोई भी थोनू मैं पंजाब की मैं गारंटी दिंदा, कोई भी थोनू किते भी प्रशासन थोनू नहीं रोक सकता। कोई भी किसानों का धरना मुजाहरा किते भी तुसीं कर सकते हो, बेशक चंडीगढ़ के विच होया, बेशक मोहाली के विच होया, बेशक अपने पंजाब के होर शहर होए। जेकर थोनू किते भी पंजाब पुलिस या किते भी प्रशासन थोनू रोकता तो उसका डट के विद्रोह करो। उन्होंने ये गल कहो भी जे तुसीं आप सरकारां दे पक्ष दे हो, सरकारां दे पक्ष दी गल्लां करदे हो, तो सरकारां नूं कह के साडे काले कानून खारिज करा दो, असीं ये रोज़ मुजाहरे नहीं करांगे। हुण जिहड़ी मेरी असली पंजाब के लोगों को बेनती है, क्योंकि पंजाब के 2022 दी वोटां बड़ियां नेड़े आ गई, उन्होंने लैके राजनीतिक पार्टियां बहुत सरगर्म ने गईयां। खास काली कांग्रेसी या आम आदमी पार्टी इन्हां दी गल कर लो। मैं तुहानूं अपील बेनती ही करना चाहना भी जिन्हां ने तुहाडे पंजाब नूं लुट्टिया, जिन्हां ने तुहाडे पंजाब नूं बेचिया, जिहड़े अडानियां दे पक्के यार ने, जिहड़े मोदी नाल पक्की यारी है, तुसीं उन्हां दे रैलियां दे विच की करन जांदे हो? मैनूं इस गल दा सवाल दा जवाब दिओ। जे कईयां दे सवाल दा ये भी कईयां दा जवाब होना, मैं कईयां दे भुलेखे द्वारा फिर इस से कढ भी देना चाहना कि तुहाडे मन के चल सब तो पहला श्रोमणी अकाली दल की गल कर लो कि श्रोमणी अकाली दल ने इस बिलों से सहमति नहीं सी कि श्रोमणी अकाली दल ने अडानियां ने सैलो नहीं बनाए कि इन्होंने भाजपा सरकार के मंत्री नहीं रहे कि इन्होंने मन के चल जो कि असीं किसानों ने विद्रोह कराया फिर इन्होंने तुहाडे पक्ष दीआं गल्लां करनियां शुरू करे ने, फिर इन्होंने कुर्सियां छड्डियां नहीं, तुसीं उन्हां रैलियां दे विच फिर तुरे जांदे हो। इस करके जिन्हां ने तुहाडे पंजाब नूं समय समय अनुसार बेचिया, तुसीं उन्हां दा साथ क्यों दे रहे हो? दूजी गल कर लो कैप्टन की गल कर लो, कांग्रेस की गल कर लो। पंजाब दे विच नैशनल हाईवे बन लई जा रहा, दिल्ली कटड़ा एक्सप्रैस जिहड़ा बनदा है, उहदे विच कैप्टन ने की करा 6 लाख रुपये का रेट पाया एक प्रति एकड़ का, 6 लाख रुपया रेट पाया।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਆ, ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਹਾੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਉਹ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਲਏ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਕੱਲਾ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ MP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਲੀਹ ਕੁੱਟੀ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90-95% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਆ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 19-21 ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 19-21 ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਿਆ। 100 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੀਏ। ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਲਾਮ।